So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. Yesterday I have given one problem on cost sheet, that is profit and loss account is the financial accounting record, and cost sheet is to be prepared on the basis of that, and again the reconciliation statement is to be prepared. So this problem is one of the practice of preparing the cost sheet also, and then the reconciliation statement, which is made as per the differences in different type of items of profit and loss account and costing. The following is the profit and loss account as per the financial records of Messrs. Tirupati Traders for the year ended 31st March 2018. Now what is asked? Prepare detailed cost statement showing total cost excluding per unit. So per unit we are not going to add in it, and the profit, and B is not given in the particular problem. So write B, only A is comes in the photograph. So write in your problem B, reconciliation statement showing reconciliation of profit. Reconciliation of profit. So first of all, give the heading. In the books of Messrs. Tirupati Traders. In the books of Messrs. Tirupati Traders, cost statement for the year ended. Cost statement for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. So make the columns particulars, big column particulars, then inner amount and outer amount. Inner amount and outer amount. Now give the main headings of the cost sheet. Materials consumed. Materials consumed. Underline and keep 4 lines blank. Underline and keep 4 lines blank. Next heading, factory overheads. Factory overheads. Underline and keep 10 lines blank. Keep 10 lines blank. Items are more, that's why we are keeping more place, that is space. Next heading, office and administrative overheads. Office and administrative overheads. Underline and keep 17 to 18 lines blank.
17 to 18 lines blank. That is very big space is required. Next, selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Now under this, keep (15) lines blank. 15 lines blank. And then again 2-3 lines are more required. Then again 2-3 lines are more required. So as per the profit and loss account, whatever may be given on debit and credit side, we can start with the debit side. Debit side, first item of profit and loss account is to opening stock of finished goods into bracket 6,000 units, and amount is 59,760. Now opening stock of finished goods we are added in the office and administrative overheads. We can consider it afterwards. Then raw materials consumed. In the first heading, materials consumed. Raw materials. Inner column, 5,19,400. 5,19,400. Then carriage inward. In that particular head, materials consumed, carriage inwards, 5,100, inner column. Then direct wages in the same heading, direct wages, 72,872. 72,872. So make the total of all these outer column 5,97,372. 5,97,372. And give the name to the particular amount by showing arrow. Prime cost. Then salesman's commission, S&D overheads. Salesman's commission. S&D overhead, salesman's commission, inner column, 38,520. 38,520. Then office salaries, administrative overheads. Office and administrative overheads. Office salaries. Inner column, 25,368. 25,368. Then motor car expenses, office overheads. Motor car expenses. Inner column, 18,300.
384, 18,384. Then advertisement, selling and distribution overheads. Advertisement, inner column 61,920. 61,920. Then to directors remuneration, 3 types of remuneration is given. So particular remuneration is to be recorded in the particular head. First, office directors remuneration in the office overheads. Inner amount 12,000. Then works in factory overheads, directors remuneration into bracket works 12,000. And in the S&D, directors remuneration sales into bracket sales 14,400. 14,400. Next item, indirect wages, factory overhead मध्ये indirect wages, 20,268. 20,268. Plant depreciation, again factory overhead, plant depreciation, inner column 11,472. 11,472. Then workmen's compensation reserve. Workmen's compensation reserve. It is not comes under the cost sheet. So make working note number 1. Workman compensation reserve. Workman compensation reserve of rupees 13,275. 13,275 may not comes in the cost sheet. May not comes in the cost sheet. Next, office rent, administrative overhead. Office rent, inner amount 6,900. 6,900. Then after sales services, selling and distribution. After sales services expenses, inner amount 4,476. 4,476. Then to interest. Interest is not also costing item. Working note number 2. Interest of rupees 6,000 is not a cost sheet, is not a cost item. Is not a cost item. Next, showroom rent, selling and distribution. Showroom rent, selling and distribution overheads.
inner column 9,000. 9,000. Carriage outward, selling and distribution. Carriage outward, 6,240. Inner amount 6,240. Then depreciation on delivery van, selling and distribution. Depreciation on delivery van, inner amount 5,040. 5040. 5,040. Next, factory fuel, factory overheads. Factory fuel, 4,248. 4,248. प्लांट डिप्रिशिएशन घेतलंय का आपण? फॅक्टरीमध्ये बघा बरं, प्लांट डिप्रिशिएशन आहे का? वरती एक आयटम मला चुकून हो सर, घेतलंय प्लॅन डिप्रिशिएशन 11,472. ओके ओके, मला जरा डाऊट आला, म्हणलं डायरेक्ट मी वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन वरच आलो काय. ठीक आहे. देन पॅकिंग अँड फॉरवर्डिंग, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. पॅकिंग अँड फॉरवर्डिंग, inner amount 3,270. 3,270. Then miscellaneous factory expenses. Factory मध्ये miscellaneous factory expenses 3,270. inner amount सगळे इनरच घ्यायच्यात. 3,270. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ, जे जे कॉस्ट शीट मध्ये येत नाही त्यांना टिक मार्क करा. रिकन्सिलेशनला आपल्याला त्यांना पुढे घ्यायचं आहे. नंबर 3 वर्किंग नोट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ ₹4,200 not comes in the cost sheet. Not comes in the cost sheet. Next, audit fees, office expenditure, overhead. Audit fees, amount is 2,520. 2,520. General office expenses, office overheads. General office expenses, amount 1,500. And factory rent, factory overheads. Factory rent, under the head factory overheads, 18,720. 18,720. Loss on sale of investment, note number 5. 4-5 काय असेल ती, त्याला टिक मार्क करून ठेवा. रिकन्सिलेशनच्या वेळेला हे विचारात घ्यावं लागेल. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ₹4,017. 4017. 4,017 is not cost item. Is not cost item. Then insurance combinedly given, office insurance, office overhead, office insurance
inner column 300. Then sales insurance S&D मध्ये sales insurance 720 and factory insurance factory overhead 1800. Then printing and stationery office overhead, printing and stationery 720, sorry, yes, 720. Again some combined depreciation on factory furniture, factory overhead, depreciation on factory furniture 600. Then office furniture, office overhead, depreciation on office furniture amount 900. And S&D depreciation on showroom furniture, depreciation on showroom furniture 420. Again telephone charges, office overhead, telephone charges of office, 129. And S&D telephone charges of sales, 627. Then legal fees under the head of office overhead, legal fees 504. So the net profit as per financial record 2,59,226 हा आपल्याला रिकन्सिलेशन मध्ये घ्यायचा आहे. नाउ गो टू द लास्ट लाइन, सेल्स ऑफ ऑफिस टेलिफोनच्या नंतर दोन ओळी जागा ठेवा आणि नंतर लिहा सेल्स आउटर कॉलम 11,70,000. याला टोटल करा, दोन रेषा मारा, वरती एक रेषा मारा, 11,70,000. आता युनिट्स किती आहेत हे पर युनिट साठी आपल्याला विचारलेलं नाही, त्यामुळे आपण त्याचा विचार केलेला नाही. क्लोजिंग स्टॉक, आता ओपनिंग स्टॉक पहिला फिनिश्ड गुडचा आपला ऑफिस ओव्हरहेड मध्ये घ्यायचा आहे. लीगल फीच्या अगोदरची टोटल करा, सगळ्या ऑफिस ओव्हरहेडची टोटल करा. 4 9 13 13 8 21 आणि 4 25 ला 5 हातचेले 2 3 आणि 2 5 आणि 2 7 आणि 8 15 आणि 6 69,225 येते. आउटरला टोटल घ्या 69,225. त्याला नाव नंतर देऊ आपण, काय येईल ते. त्याच्या खाली एक ओळ जागा ठेवा, नंतर लिहा ऍड ओपनिंग स्टॉक, ऍड ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉकचा व्हॅल्यू दिलाय वरती 59,760. डायरेक्ट आउटरला लिहा
59,760. पुन्हा खाली म्हणा लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. आता याचं व्हॅल्युएशन जे करायचं आहे आपल्याला, त्याचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी जी आपल्याला वरती एकूण रक्कम येईल त्याच्यातनं त्याला गुणिले 4,500 करायचे. त्यामुळे आता सध्या क्लोजिंग स्टॉकला काहीच करू नका, नुसतं लेस क्लोजिंग स्टॉक म्हणा आणि तिथे थांबा. पुढे म्हणजे 52,776 घ्यायचे नाहीत आपल्याला. हा ॲज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड असेल, कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार दुसरा येणार आहे. नंतर बँक इंटरेस्ट इन्कम आहे, आपण ते घेणार नाही. वर्किंग नोट नंबर 6. बँक इंटरेस्ट ₹410 and dividend ₹6,900 are non-costing items. Not considered in cost sheet. Not considered in cost sheet. यांना पण टिक मार्क करा. रिकन्सिलेशनच्या वेळेला आपल्याला हे दाखवावे लागतील. आता पहिल्यापासून टोटल करा. प्राइम कॉस्ट पर्यंत आपण आलोय. 5,97,372. Make the total of factory overheads. 8 and 2 10 8 18 आजचा लेख. 3 and 7 10 and 4 14 and 7 21 and 6 27 ला 7 हातले 2. 8 and 8 16 and 7 23 and 2 25 and 2 27 and 4 31 and 2 33 ला 3 हातले 3. 4 and 8 12 and 3 15 and 4 19 and 1 20 and 2 22 ला 2 हातले 2. 3 and 1 4 and 2 6 and 1 7. 72,378. 72,378. आता वरती प्राइम कॉस्ट आणि 72,378 ची टोटल करा. 6,69,750. 6,69,750. त्याला नाव द्या वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट. वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट. And show the arrow to 6,69,750. 6,69,750. नंतर ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ची टोटल करा. 69,225 मी सांगितली. आता 6,69,750 अधिक 69,250 यांची दोघांची टोटल 7,38,975. 7,38,975. 7,38,975. याला नाव द्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बाण दाखवा त्या 7,38,975 ला. त्याच्यामध्ये ऍड ओपनिंग स्टॉक आपण आउटरला घेतला 59,760. त्याची टोटल करा. 7,38 अधिक 9 म्हणजे 7,38,975 अधिक 59,760. आउटरलाच टोटल ठेवा. त्याच्यातून लेस क्लोजिंग स्टॉक. लेस क्लोजिंग स्टॉक. आता क्लोजिंग स्टॉकच्या बाबतीमध्ये वर्किंग नोट नंबर 7.
valuation of closing stock, valuation of closing stock, underline. Next line, cost of production गुणिले multiplied by closing stock of finished goods, closing stock of finished goods, या दोघांना भागिले डिवायडेड बाय. आता युनिटचा थोडा विचार करावा लागेल आपल्याला. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तुमचे आहेत 6000, सेल्स आहेत 90,000, तर 96,000तून 4,500 वजा करायचे. 96,000 वजा 4,500 किती आले? 91,500. 91,500. अजून कुठे आपल्याला काय स्टॉक दिसतोय का? कुठला नंबर ऑफ युनिट्स? प्रॉब्लेम मध्ये नंबर ऑफ युनिट्स ह्याच्याशिवाय काय नाहीत. फिनिश्ड गुड 4,500, सेल्स 90,000. त्यांची टोटल आली किती? 91,500. याला म्हणा ते सूत्र जे लिहिले का ना आपण, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स युनिट्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस्ड. 91 काय ते आले ते. आता ते फक्त रकमा त्याच्यामध्ये पुढच्या लाईनला इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपले आहे 7,38,975, 7,38,975 भागिले 91 किती आलेत? 91,500. 91,500 गुणिले 4,500 गुणिले 4,500. बघा किती आन्सर येते ते. $36,343.03. 03 सोडून द्यायचा. फक्त राउंड फिगर मधली रक्कम सांग. 36,343. 56,300. 36,343. ते वजा करा. 36,343 वजा करा. आणि जी रक्कम वजा करून येईल त्याला नाव द्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड.
किती आले? 7,00,000 7,62,392. 7,62,192. 392. 392. तांडेल जरा तुझा माईक थोडा खाली धरत जा, एकदम असा आवाज वेगळा येतो. एकदम तोंडाजवळ माईक द्यायचा नाही. तुझा जो फोन आहे ना हेडफोन, थोडा त्याला नाव द्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. Then make the total of selling and distribution. त्या सगळ्यांची टोटल येते 1,44,633. 1,44,633. वरची आणि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डची आणि ही सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनची टोटल करा. एक 44,633 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मध्ये ऍड करा. $9,00,000 किती येतात? 9,06,025. 9,06,025. हा आता आवाज व्यवस्थित आला बघ. जरा माईक थोडा लांब धरला ना मग आवाज असा फाटत नाही. 9,06,025. हो सर. ओके. आता आपले सेल्स आहेत 11,70,000. त्याच्यातनं 9,06,025 वजा करा आणि मध्ये प्रॉफिट 2,63,975. किती आला? 2,63,975. 2,63,975. 975. ओके. 2,63,975. आता हा झाला प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट शीट. आणि आपला इकडं फिनान्शियल रेकॉर्ड नुसार आलाय 2,59,226. 2,59,226. पुढचं आता स्टेटमेंट घ्या. स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन. Statement of reconciliation for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. Make 3 columns particulars. Then inner amount and outer amount. Inner amount and outer amount. In particulars, write profit as per cost sheet. Profit as per cost sheet. 2,63,975. 2,63,975. Next line, add. आता जे जे उत्पन्न क्रेडिट साइडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे आहे ते कॉस्ट शीट मध्ये घेतलं नव्हतं ते ऍड. इन्कम credited in financial accounts. Income credited in financial accounts.
not taken in cost sheet, not taken in cost sheet. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट लाईनला बँक इंटरेस्ट inner column 410 and dividend 6900. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला हे दोन रकमा दिलेल्या आहेत 410 आणि 6900. नंतर ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक in financial records, in financial records and undervaluation in cost records, and undervaluation in cost records. आता फिनान्शियल रेकॉर्ड नुसार आपला स्टॉक आहे इंटू ब्रॅकेट म्हणा 52,776 वजा 36,253, 36,253 दोघांमधला फरक काढा. 52,776 वजा 36,253 16,523. 16,553. Okay. 16,553. 23. 23. जो असेल तो सगळ्यांनी बाकीच्या ऐका. ह्या तिघांची टोटल आउटरला घ्या. 410, 6,900, 16,000 काय आली ती. किती आली टोटल आउटरला? 23,833. 23,833. 23,833. ते वरच्या रकमेत ऍड करा. 2,63,975 अधिक 23. माझ्याकडे आकडे नसल्यामुळे मी जरा जम्बलिंग होतोय. 2,87,808. 2,87,808. ओके. 2,87,808. आता याच्यातून लेस expenses charged to financial account, expenses charged to financial accounts, but not in cost records, त्याच्यामध्ये घ्या वर्कमॅन्स कॉम्पेन्सेशन रिझर्व, 13,275. 13,275. नंतर इंटरेस्ट, नेक्स्ट लाईन इंटरेस्ट, बँक इंटरेस्ट आहे 6,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ, 4,200. Loss on sale of investment, 4,017. अजून काय राहिलं का बघा.
टोटल मारा 27,492 27,492 वजा करा त्या वरच्या रकमेतून 2,60,316. 60,000 316. 259 226 यायला पाहिजे. एखादी रक्कम राहिली कुठेतरी आपली. 259 226 उत्तर आलं पाहिजे. किती फरक येतोय तेवढा वजा करायचा अजून. 259 226 आले पाहिजेत ऍज पर प्रॉफिट. कितीचा फरक येतोय तेवढा काढा आणि तिथं ते लेस मध्ये घ्यावं लागेल. उत्तर आपल्याला माहिती आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला 259 226 आहे. कितीचा फरक येतो? 1,090 डिफरन्स. 1,090. मग ते लेस मध्ये घ्या. लेस मध्येच घ्यावं लागेल ना. तांडेल लेस मध्येच घ्यावं लागेल का? वजाच करायचंय ना. हो सर. हा घ्या. ऍडजस्टेड अमाउंट 1,000 किती? 90. 1,090. मग टोटल आता बदलेल आपली 27,492 अधिक 1,090. अठ्ठावीस 582. हो सर. मग 28,582 टोटल मगाशी जी आली होती त्याच्यातून वजा केल्यानंतर 259 226 उत्तर आलं पाहिजे. येतोय सर. येतोय ना. ओके. याला नाव द्या प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स. प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड्स. किती 7 का 6 प्रॉब्लेम झाले? हा 7वा होता सर. 7वा. सोमवारी एक आणखीन घेऊ आणि मग कॉस्ट स्टेटमेंट आणि रिकन्सिलेशन आपलं संपेल. एक महत्वाची सूचना तुम्हाला द्यायची. एटीकेटीचे फॉर्म भरण्याची मुदत त्याची नोटीस ग्रुपवर मी टाकलेली आहे. ज्यांना केटी आहे त्यांनी त्याच तारखेला फॉर्म भरायचे आहेत. नोटीस तुमच्या ग्रुपवर मी टाकलेले आहे. त्या तारखेनंतर आला तर 200 का काय दंड असेल लेट फी तो भरावा लागेल. प्रत्येकाने त्याच दिवशी येऊन केटी ज्यांचे आहे त्यांनी पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या कुठल्या सेमिस्टरला आहे त्या सगळ्यांची. त्यात मग टीवाय ला पुन्हा तुम्ही अडकून राहाल. बॅकलॉग मागचे जर क्लिअर नसतील तर टीवाय पास झाला तरी मागचं क्लिअर नसल्यामुळं तुमचा रिझल्ट राखून ठेवला जातो. आणि आणखीन एक सूचना, दिवाळी नंतर 5व्या सेमिस्टरची परीक्षा नोव्हेंबर डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये कधीही लागू शकते. मला एक माहिती अशी मिळाली की
मागच्या 2-3 दिवसापूर्वी विद्यापीठामध्ये मीटिंग झाली आणि त्यांनी डिसेंबर किंवा नोव्हेंबरच्या एंडला ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन असलेले एक्झाम होणार आहे. आता जी EY मागची जी एक्झाम झाली त्या मुलांना सगळं ऑब्जेक्टिव्ह होतं, ऑनलाईन एक्झाम होती. अजून सुद्धा कोविडचा पूर्ण उच्चाटन न झाल्यामुळं आपल्याला सुद्धा ऑनलाईन एक्झाम द्यावी लागेल. जरी आपण प्रॉब्लेम घेतलेले असले तरी त्या प्रॉब्लेमच्या रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स आतापासून तुम्ही आपलं जे सेट पब्लिकेशन आहे आणि मनन पब्लिकेशन, ह्या 2 पब्लिकेशनच्या सगळ्यात शेवटी पुस्तकामध्ये प्रत्येक टॉपिकवर काय काय ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जातं त्याचे प्रश्न आहेत. आता कॉस्ट शीट झाला आपला आणि कॉस्ट रिकन्सिलेशन पण झालं. या दोघांच्या बाबतीतले जेवढे काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन असतील ते सगळे तुम्हाला पुस्तकांमध्ये पब्लिकेशनचं सेट पब्लिकेशन आणि मनन पब्लिकेशन त्यांच्यामध्ये तुम्हाला मिळतील. पुस्तकं घ्या आणि तेवढे ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन तुमच्याकडे संग्रही असू द्या. त्याच्यातलेच प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह टाइप तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातील. अजून सांगता येत नाही कसं परीक्षा होईल, पण अंदाज असा आहे की कोविड जर कमी नाही झाला तर ऑफलाईनच्या ऐवजी ऑनलाईन एक्झाम होईल. ठीक आहे. आणि जे पिरियडला येत नाहीत ऑनलाईनच्या त्यांचं काय होईल, देव त्यांचं भलं करो, एवढीच मी अपेक्षा व्यक्त करतो. 100 मला आपल्याकडे 80 विद्यार्थी आहेत. 15-16 विद्यार्थी पिरियडला हजर असतात. त्याच्यातला मी सोडलो तर 14-15 विद्यार्थी हजर असतात. फार बिकट परिस्थिती आहे का, काय अडचण आहे काय लक्षात येत नाही. ठीक आहे सगळ्यांनी. हा साक्षी राणे काय सर लायब्ररी ओपन आहे, तिथे बुक भेटतात. लायब्ररीमध्ये बुक भेटतात का? लायब्ररीमध्ये अजून तुमचं आय कार्ड आणि हे मिळालं नाही ना? आय कार्ड काढले का तुम्ही? नाही सर. ती जरा नोटीस लागेल. मी फक्त अंदाज सांगितला तुम्हाला, अभ्यासाला लागा. दिवाळी नंतर डिसेंबर महिना पुढे आहे आपल्याकडे. डिसेंबर महिन्यात परीक्षा होईल. तोपर्यंत एवढं लगेच घाबरून जाऊ नका. तशी नोटीस निघेल, तुमचे आय कार्ड मिळतील, पुस्तकं मिळतील आणि मग तुम्हाला अभ्यासाला पण वेळ मिळेल. विद्यापीठ पण असं नाही की 8-15 दिवसात लगेच एक्झाम घेईल. ठीक आहे चला.